আমরা যদি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের দুই একটা এক্সাম্পল দেখি, যেটা আগের দিনও দেখেছিলাম। For example, let's see this one. This math. এখানে কি আছে? First of all, there is some e to the power something, and there is f of s. That means second translation theorem. F of s e to the power minus as, Laplace inverse. So this goes under the second translation theorem. So first, think about the first part only. প্রথম পার্টটা নিয়ে চিন্তা করেন, এইটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস কিভাবে বের করা যায়। এটার নাম দিই f of s, বাইরে ইনভার্স কে নাম দিই f of t. আচ্ছা, now what about this? How to find the inverse Laplace of this part? See, আমাদের এরকম কোনো ফর্মুলা জানা নাই যে s স্কয়ার প্লাস s সামথিং আছে এরকম। s স্কয়ার প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট আছে এরকম ফর্মুলা আমাদের জানা। তাহলে এইটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে ওইভাবে কনভার্ট করে নিতে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম, এই যে s স্কয়ার মাইনাস 8s, convert this into a complete square. Say s square minus 8s plus 16, that makes it s minus 4 whole square. Now we want to make this s minus 4 into only s. How to do it? You convert this s into s plus 4. So this s becomes s plus 4. S becomes s plus 4. Then the remaining part remains the same. But I'm taking s plus 4 instead of s. In order to do that, I need to take another e to the power 4t. That is the first translation theorem. First translation theorem. Now complete the calculation. 6s plus 24 minus 4, whatever. Complete the calculation. You get this. What about this part? Break it down or split it into two parts. 6s by s square plus 9, 20 by s square plus 9. This one, this one. Now s by s square plus 9, it becomes cos 3t, and 3 by s square plus 9, it becomes sin 3t. So balance this 3 with 20 by 3, balance this s by taking 6 here. Now this is the inverse Laplace of this part, only f of s part. We also had another e to the power minus as part. So there comes the second translation theorem. How? F of t minus a, u of t minus a. What is f of t? F of t is the inverse of this part. That is the previous answer, f of t. This was f of t, or inverse Laplace of only f of s. Now I need f of t minus pi. So just take this answer and put t minus pi instead of t. T minus pi instead of t, t minus pi instead of t,
t minus pi instead of t. So that becomes f of t minus pi. Also, we have u of t minus pi. U of t minus pi. Yeah, then complete the calculation. This will be the answer. So this one math covers almost everything that we learned in inverse Laplace transform. First translation theorem, second translation theorem, trigonometric formula, all of it all together. So any question on this problem particularly? এই ম্যাথটার মধ্যে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, মানে এই একটা ম্যাথ বুঝলে আমাদের মোটামুটি অনেকখানি হয়ে যায়। এনি কোশ্চেন? আমি কি অনলাইন আছি? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I guess you all are clear about this. No more question. Let's move forward then. অনন্যা তাসনিম আছেন? অনন্যা নাই? Okay. পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, আংশিক ভগ্নাংশ, এই জিনিসটা কি মনে আছে আপনাদের? স্যার এটা আবার একটু বলেন। আচ্ছা, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মানে একটা ফ্র্যাকশনকে বিভিন্ন পার্টে ভাগ করা। ভাগ করা মানে আপনি চিন্তা করেন যে দুইটা ফ্র্যাকশনকে আপনি যদি যোগ করেন, যোগফল নতুন একটা ফ্র্যাকশন পাবেন। এখন আমরা উল্টো দিকে যেতে চাচ্ছি, যোগফলটা আমাদের কাছে আছে, আমাদের বের করতে হবে কাকে কাকে যোগ করলে এই আগের জিনিসটা ফিরে পাবো। এটাই হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, একটা ফ্র্যাকশনকে বিভিন্ন ফ্র্যাকশনে ভাগ করা, পার্টে ভাগ করা। তো এটা করার জন্য কিছু বেসিক টেকনিক আছে যেগুলো আমরা এইচএসসি বা এ লেভেলে দেখেছি, এখানে আমরা একটু রিভাইজ করব। সেটা কি, ফার্স্ট অফ অল the fraction has to be rational. Rational fraction বলতে কি বোঝো? Our target will be to take the highest power in the numerator, say p, and the highest power in the denominator, say q. P must be less than q. যদি p দেখা যায় q এর চাইতে বড় বা p q এর সমান, সেই ক্ষেত্রে আগে ওটা ভেঙে নিতে হবে। আগে ওটা ভেঙে এমন ভাবে কনভার্ট করতে হবে যাতে উপরের পাওয়ারটা ছোট হয়ে যায়। তো আমাদের সিলেবাসে সাধারণত যেগুলো আসে সেগুলো উপরের পাওয়ারটা ছোট রেখেই আসে, কাজে এটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বেসিক নিয়ম হিসাবে এটা একটু মনে রাখা উচিত যে উপরের পাওয়ারটা যদি বেশি থাকে বা সমান থাকে তাহলে এটা আগে ভেঙে নিতে হয়, কনভার্ট করে নিতে হয় যাতে উপরেরটা কম চলে আসে। তো এবার ধরলাম উপরের পাওয়ারটা কম আছে, সে একটা এক্সাম্পল যদি দিই, সে s minus 4, for example. Now look at the numerator. What is the highest power of s in the numerator? One. S to the power 1, right? Yes, sir. Okay. What is the highest power of s in the denominator? 2. 2, right? S and s, it makes s square. So the highest power of s is 2 in the denominator. 2. So the highest power in the denominator is larger. So we can apply the technique. What is the technique? The denominator has to be factorized.
it can be something like this. It can be s squared plus something something. It can be s cubed plus something something. But all of it has to be factorized like this: s minus a, s minus b, or s plus c, whatever. It has to be factorized. So if I say the denominator is s squared plus s minus 6, you have to factorize it into this one. Now, every factor in the denominator, take them separately. For example, here s minus 2 and s plus 3, two factors. So take s minus 2, take s plus 3 in two different fractions in the denominator. What about the numerator? We don't know. We don't know yet. এখন আমরা জানি না উপরে কি হবে। নিচে ফ্যাক্টর গুলো হবে, উৎপাদক গুলো হবে, ওটা আমরা আগে লিখে দেব। উপরে কি হবে আমরা এখনো জানি না। আমরা একটা নাম দিলাম a b। তাহলে একইভাবে যদি এরকম হতো, ফ্যাক্টরটা এরকম হতো s s minus 2 s plus 3, তাহলে কি হতো? প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর আলাদাভাবে নিতে হবে। s একটা ফ্যাক্টর, s minus 2 একটা ফ্যাক্টর, s plus 3 একটা ফ্যাক্টর। Take each of the factors separately in a denominator, and in the numerator we don't know. Take a b c, whatever, just name them. Now what about this? One of the factors is repeated: s minus 2 s minus 2 s plus 3, or s minus 2 whole square s plus 3. In that case, what we do, we take 1 s minus 2, 1 s minus 2 whole square separately, and then also there is s plus 3, so s plus 3. Why is that? Because if you add all of them, you will see you will get this. So if you let me show, say a by s minus 2 plus b by s minus 2 whole square. Say you are adding them. What will be the LCM of the denominators? s minus 2 whole square. S minus 2 whole square. Right? In the numerator, we don't know. Something will be there. Actually, it will be a plus b s minus 2. So what is in the denominator? S minus 2 whole square. But see, s minus 2, s minus 2 whole square. So we don't know if there is s minus 2 or s minus 2 whole square or both of them. We don't know. We have to take all of them. যদি দেখা যায় কোনো একটা নাই, সেক্ষেত্রে পরে দেখা যাবে কোনো একটা ভ্যালু হয়তো 0 চলে এসেছে। এটা কোনো ক্ষেত্রে 0 চলে আসতে পারে, কোনো ক্ষেত্রে নন জিরো আসতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা যখন হিসাব করব, এখানে যদি একটা s minus 2 থাকে, তারপরে এখানে লসাগুতে s minus 2 হোল স্কয়ারটাই পাচ্ছি। আবার বাম দিকে যদি শুধু s minus 2 হোল স্কয়ার থাকে, তাহলেও এখানে হোল স্কয়ার সহই পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এটা থাকছে না। কিন্তু বের করার আগে আমরা জানবো না যে কোনটা s minus 2 শুধু কি আছে নাকি শুধু স্কয়ারই আছে নাকি দুইটাই আছে, এটা আমরা আগে বুঝতে পারবো না। এজন্য whenever there is a repetition of a factor s minus 2 whole square, whole cube, to the power 4, anything, it will be repeated the same time. যেমন এখানে স্কয়ার, কাজেই s minus 2 s minus 2 whole square. যদি এখানে s minus 2 whole cube হতো তাহলে কি হতো? যদি s minus 2 কিউব হতো তাহলে একটা s minus 2 নিতাম,
একটা s minus 2 হোল স্কয়ার নিতাম প্লাস আরেকটা s minus 2 হোল কিউব নিতাম। তারপরে আছে একটা s plus 3, তখন একটা s plus 3 নিতাম। কনসেপ্টটা কি বোঝা গেল? এনি কোয়েশ্চেন অন দিস? আচ্ছা, তাহলে আমি যদি বলি অন্য একটা দিই আপনাদেরকে, আমি যদি বলি সামথিং বাই s plus 1 হোল কিউব s plus 2 স্কয়ার, এক্ষেত্রে কি কি নিব আমরা? তাহলে স্যার a by s plus 1 plus b by s plus 1 whole square plus c by s plus 1 whole cube plus d by s plus 2 plus e by s by 2 whole cube. ভেরি গুড। বাকিরা কি বুঝতে পারলেন এটা? কে বুঝতে পারেননি বলেন, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন। ওকে, তার মানে সবাই বুঝতে পেরেছেন। তাহলে একটা ফ্যাক্টর যখন রিপিটেড থাকবে তখন সেটা পাওয়ার 1 থেকে শুরু করে ওই পর্যন্ত সবগুলো নিতে হবে। পাওয়ার যদি 3 হয় তাহলে এই যে পাওয়ার 1, পাওয়ার 2, পাওয়ার 3 তিনটাই নিতে হবে। পাওয়ার যদি 2 হয় পাওয়ার 1, পাওয়ার 2 দুইটাই নিতে হবে। পাওয়ার যদি 4 হয় 1, 2, 3, 4 চারটাই নিতে হবে। এভাবে। ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, এখানে দেখেন কি আছে, s minus 3 হোল স্কয়ার আছে, তাহলে কি নেব? s minus 3 একটা নিব, s minus 3 স্কয়ার একটা নিব। এই যে দেখ, s minus 3 একটা, s minus 3 স্কয়ার একটা। বাট দেয়ার ইজ ওয়ান মোর চ্যালেঞ্জ। আরেকটা চ্যালেঞ্জ কি? s minus 3 হোল স্কয়ার তো বুঝলাম, এই অংশটা কি? এখানে যে s স্কয়ার থেকে গেছে, এটা তো s minus 2 না, বা s plus 2 না, s স্কয়ার প্লাস 2। সেক্ষেত্রে কি করা যায়? there are multiple ways, এটা অনেকভাবে করা যায়। একটা হতে পারে যে যদি এরকম থাকে যে সে s স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার সামথিং থাকে, তাহলে s স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার কে কি এভাবে ভাঙা যায় না? s প্লাস a, s মাইনাস a, এটা করা যায়। এরপর আমরা s প্লাস a একটা নিলাম, s মাইনাস a একটা নিলাম, এভাবে করা যায়। কিন্তু এবার সমস্যাটা হচ্ছে s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার, সেই ক্ষেত্রে কি করা যায়? সেক্ষেত্রে দুইটা উপায় আছে। একটা হচ্ছে s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার, এটাকে কি এভাবে লেখা যায়? Is it right? জি স্যার। Yes, we can write it. তাহলে এরপরে এটা ফ্যাক্টরাইজ করলে কি হবে? It will become s plus ia, s minus ia. Then this is one factor, this is another factor. We can do this. Or there is another way. We can keep s square plus 2 as it is. No need to factorize anymore. I আনার দরকার নাই, i স্কয়ার a স্কয়ার দিয়ে প্লাস মাইনাস মেলানোর দরকার নাই। এটা ছাড়াও আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে কি নিচের অংশটা s স্কয়ার প্লাস 2 যা আছে তাই থাকবে,
উপরে numerator will have some s component, s part. Previously it was only a or only b. Now it will have as plus b. So one part will be s to the power 1, another part will be s to the power 0. একটু থামেন, হ্যাঁ, s to the power 0. কারণটা কি কেউ কি গেস করতে পারছেন? আমরা এটা একটা পড়ানোর শুরুর সময় কি বলছিলাম যে নিউমারেটরের পাওয়ার হ্যাজ টু বি smaller than denominator power. I mean the highest power. The highest power in the numerator has to be smaller than the highest power in the denominator. নিচের চাইতে উপরের পাওয়ারটা সবসময় ছোট হতে হবে। তাহলে এর আগের গুলোতে কি হয়েছে, নিচেরটাতে যখন পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন নিচ্ছি প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরে, যেমন এখানে s-2, এখানে s এর পাওয়ার কত 1, নিউমারেটরে s এর পাওয়ার কত 0, উপরেটা ছোট আছে। s plus 3, s এর হাইয়েস্ট পাওয়ার 1, নিউমারেটর s এর হাইয়েস্ট পাওয়ার 0। দেখেন প্রত্যেকটাতেই ডিনোমিনেটরে s এর হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে 1, এজন্য নিউমারেটরে s এর হাইয়েস্ট পাওয়ার আমরা 0 পর্যন্ত নিয়েছি, তার ছোট। কিন্তু যখনই নিচে s স্কয়ার চলে আসছে, s এর হাইয়েস্ট পাওয়ার এবার হচ্ছে 2 ইন দ্য ডিনোমিনেটর। তাহলে ইন দ্য নিউমারেটর it can be 0, it can be 1, both are smaller than 2, তাই কি না? এখানে 0 পার্টটা নিয়ে যদি চিন্তা করেন, এটাও ডিনোমিনেটরের চাইতে ছোট পাওয়ার। as নিয়ে যদি চিন্তা করেন, এটাও ডিনোমিনেটরের চাইতে ছোট পাওয়ার। যদি এখানে আরেকটা s স্কয়ার চিন্তা করতাম তখন ডিনোমিনেটরের সমান হয়ে যেত, বা s কিউব যদি চিন্তা করতাম তাহলে ডিনোমিনেটরের চাইতে বড় হয়ে যেত। এজন্য এগুলোর দরকার নাই। কিন্তু 0 বা 1 দুইটা তো 2 এর চাইতে ছোট, কাজে 0 আর 1 দুইটাই নিতে হবে। যখন এভাবে আমরা s স্কয়ার হিসাবে রেখে দিব, আর যদি এটাকে আমরা এভাবে ভেঙে নিই, s স্কয়ার মাইনাস i রুট 2 স্কয়ার, বা s প্লাস i রুট 2, s মাইনাস i রুট 2, সেক্ষেত্রে আবার ফ্যাক্টরাইজ হয়ে গেল। তখন ফ্যাক্টরাইজ করার পর আমরা যা করি সেটাই করতে পারবো। দুইভাবেই করা সম্ভব, তবে ইউজুয়ালি আমরা i এর ঝামেলাটায় যেতে চাই না। These problems are already complicated, so let us not complicate it any further. তো যেখানে i ছাড়াও করা যায় সেখানে i আনার প্রয়োজন নাই। আবার আপনার কাছে যদি মনে হয় যে i আনলেই সহজ হবে, আপনি সেটাও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তাহলে আমি কি বেসিক কনসেপ্টটা বোঝাতে পারলাম পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের? এনি কোয়েশ্চেন অন দিস টপিক? স্যার যদি s স্কয়ারের বদলে s কিউব থাকে তাহলে কি উপরে s স্কয়ার আর একটা টার্ম আছে? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। এই অ্যানসারটা কে দিতে পারবেন? কে প্রশ্নটা করলেন? কে? তাসিন। আচ্ছা, হ্যাঁ, কেউ কি এটা অ্যানসার দিতে পারবেন? s স্কয়ার থাকার কারণে তো উপরে 0 আর 1 দিলাম 2 এর চাইতে ছোট পাওয়ার। তো নিচের পাওয়ারটা হাইয়েস্ট পাওয়ার যদি 3 হতো তাহলে উপরে কি নিতাম? তো তাহলে a স্কয়ার প্লাস bs প্লাস c হবে। ওকে, গুড। আর কিছু? এনি আদার অ্যানসার? হ্যাঁ, এখানে নিলয় যেটা বললেন এবং তাসিন যেটা সাজেস্ট করেছিলেন এটা ঠিক আছে। যদি আপনি নিচে s কিউব নেন তাহলে উপরে a স্কয়ার প্লাস bs প্লাস c এভাবে নিতে হবে। যেহেতু নিচের হাইয়েস্ট পাওয়ারটা হচ্ছে s কিউব প্লাস সামথিং, কাজে উপরের পাওয়ারটা হবে as স্কয়ার প্লাস bs প্লাস c। দেখেন 0 1 2 বা s টু দি পাওয়ার 0, তাহলে 0 1 2 সবগুলোই 3 এর চাইতে ছোট, কাজেই এটা নিলে চলবে। কিন্তু এটা একটু জটিল হয়। এক্ষেত্রে আমরা চাইলেই
মানে মানে এটা করতে পারি কিন্তু একটু জটিল হয়, আমরা চাইলে আরেকটু সহজ করতে পারি, আরেকটু সহজ করার উপায় আছে। সহজ করার উপায়টা কারো জানা আছে? ফ্যাক্টরাইজ টার্ম নিব স্যার। হ্যাঁ, এ কিউব প্লাস বি কিউব এর একটা ফর্মুলা মনে আছে? এ প্লাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার, এই ফর্মুলা মনে আছে? বা মনে না থাকলেও হাই স্কুলের বই যদি দেখেন বা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখেন, এরকম ফর্মুলা আছে। বা কিউবের ফর্মুলা থেকে এটা বানানো যায়। তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউব থাকলে আমরা আসলে প্রেফার করি যেটা, সেটা হচ্ছে এভাবে ভেঙে ফেলতে। তাহলে এ প্লাস বি একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেল, আর এ স্কোয়ার দিয়ে আরেকটা ফ্যাক্টর হয়ে গেল। তখন ওই ফ্যাক্টরে হাইয়েস্ট পাওয়ারটা আবার 2ই থাকলো। সেক্ষেত্রে নিউমারেটরে আমরা আবার 0 আর 1 নিতে পারবো। তো যেটা শুধু 0 1 2 দিয়ে করা যায়, ওটা আমরা 3 এর দিকে কেন যাব? আমরা চাইলে তো সহজ করতে পারছি, ঠিক আছে? কিন্তু করতে চাইলে আপনারা দুইজন যেটা বললেন সেটাও ঠিক আছে, দুইভাবে করে দেখবেন সেম অ্যান্সার আসবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? আমি কি অনলাইন আছি? জি স্যার। ওকে। ওকে, আরেকটা এক্সাম্পল আপনাদের দেখাই, এটা পারেন কিনা। স্যার আমাদের কুইজ 2 এর টপিকটা কতটুকু পর্যন্ত স্যার? কুইজ এর টপিক আমি তো ভুলে গেছি। মানে কোন পর্যন্ত হবে স্যার, মানে জাস্ট কুইজ 2 ইনভার্স ল্যাপ্লাস পর্যন্ত স্যার? আচ্ছা, এটা ক্লাসের পরে কথা বলি, আমি আসলে ভুলে গেছি আগে কি প্ল্যান ওকে করেছিলাম। স্যার, ওকে স্যার, বলে দিলে পরে তখন আবার পাল্টাতে হবে। ওকে যে স্যার, আছে এরকমই থাকুক, পরে এটা নিয়ে কথা ওকে বলবো। ওকে। আচ্ছা, দেখেন এই এক্সাম্পলটা চিন্তা করেন। একটা হচ্ছে s মাইনাস ওয়ান হোল কিউব, এটার জন্য কি নিব? s মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার, s মাইনাস ওয়ান কিউব, ডান। Then we have s square plus 9 square. s square plus 9 এর জন্য কি হবে? এরকম না, ds plus e s square plus 9, কিন্তু তার সাথে আবার স্কয়ার আছে, এজন্য আরেকটা হবে s square plus 9 একটা, s square plus 9 হোল স্কয়ার একটা। দুই ক্ষেত্রেই এই যে ds plus e আর fs plus g। আগের তিনটা চিন্তা করেন, s minus 1 s minus 1 স্কয়ার, s minus 1 কিউব, সবগুলোর ক্ষেত্রে কি ছিল? শুধু a b c। s স্কয়ার প্লাস 9 হওয়ার কারণে এখন হবে ds প্লাস e fs প্লাস g, এই টাইপের। আর স্কয়ার থাকার কারণে s স্কয়ার প্লাস 9 একটা, s স্কয়ার প্লাস 9 এর স্কয়ার আরেকটা, s স্কয়ার প্লাস 9 একটা, এর স্কয়ার আরেকটা। Then we have s স্কয়ার প্লাস 2 হোল কিউব, তাহলে s স্কয়ার প্লাস 2 একটা, s স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার একটা, s স্কয়ার প্লাস 2 কিউব একটা। এবং উপরে প্রত্যেকটার জন্য আবার একই ভাবে hs প্লাস j ks প্লাস l ms প্লাস n, জাস্ট লাইক as প্লাস b। এবারে কি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার যখন মানে নিচে এস স্কোয়ার প্লাস 9 হচ্ছিল, তখন হচ্ছে স্যার আপনি বলছিলেন যে নিচে এস স্কোয়ার আছে, এই জন্য আমরা উপরে এস 1 নিচ্ছি এবং এস 0 নিচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু এস স্কোয়ার প্লাস 9 এর হোল স্কোয়ার যখন হচ্ছে, তখন তো স্যার নিচে এস টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে উপরে স্যার মানে বেশি নেওয়া উচিত না আরো? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা। এই আগের তিনটা দেখেন, এ বি সি এর তিনটা দেখেন। যখন s মাইনাস ওয়ান
স্কয়ার নিচ্ছি, কিউব নিচ্ছি, এখানে কি এস এর পাওয়ারটাও বেড়ে যাচ্ছে না? না এখানে তো জি s স্যার। এর পাওয়ার 3 হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য তো উপরে আর সিএস স্কয়ার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না। এটা প্রয়োজন কেন পড়ছে না বলি, আপনি যদি এই তিনটা যোগ করেন, যখন আপনি এস মাইনাস ওয়ান একটা সেপারেট নিয়ে নেবেন, এস মাইনাস টু সেপারেট, এস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ারটা সেপারেট নিয়ে নেবেন, এস মাইনাস ওয়ান হোল কিউবটা সেপারেট নিয়ে নেবেন, তখন দেখবেন এই তিনটা এবার যোগ করেন, তিনটা যোগ করলে কি এস মাইনাস ওয়ান হোল কিউব থাকবে নিচে, উপরে এ এর সাথে কি গুণ হবে, এস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার গুণ হয়ে যাবে না, জি স্যার। প্লাস বি এর সাথে কি এস মাইনাস ওয়ান গুণ হবে, প্লাস থাকবে সি। তাহলে এই যে এ এর সাথে যে এস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ারটা গুণ হলো, ওখানেই দেখেন পাওয়ার টুটা চলে এসেছে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এবার বোঝা গেছে? হ্যাঁ, কাজে এই সেপারেট করে নেওয়ার এটাই হচ্ছে সুবিধা, যে এটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। যদি আপনি এ বি সি তিনটা না নিতেন, একটাই এস মাইনাস ওয়ান হোল কিউব নিতেন, আপনি এভাবেও নিতে পারতেন যে এ স্কোয়ার প্লাস বি এস প্লাস সি বাই এস মাইনাস ওয়ান হোল কিউব। আপনি এইভাবে করেন, আরেকজন এইভাবে করুন, দুজনের আনসার সেম আসবে। বুঝে গেল? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন? ওকে, কনসেপচুয়ালি আমার মনে হয় আমরা দেখে ফেলেছি জিনিসটা, এখন আমরা কিছু ম্যাথ দেখি। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলবেন। কোয়েশ্চেনটা দেখেন, বলছে ডিকম্পোজ ইনটু পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস এন্ড ফাইন্ড দ্য ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ দিস ফাংশন 1 by s plus 1. Highest power in the numerator কত এখানে? Highest power of s in the numerator 0। 0 না? হ্যাঁ, s to the power 0, উপরে কিছু নাই মানে s to the power 0. Highest power of s in the denominator 2, তাই না? এই যে এখানে 1, এখানে 1, যে 2। কাজেই যে টেকনিকগুলো আমরা শিখেছি ওটা অ্যাপ্লাই করা যাবে। সেই টেকনিকটা কি ছিল? s plus 1 অলরেডি ফ্যাক্টরাইজড, ফ্যাক্টর করাই আছে, তাহলে s একটা, s plus 1 একটা, take s plus 1 and ab. Now complete the calculation, send s into s plus 1 to the other side, that becomes 1 equals to a s plus 1 plus bs. Now there are multiple ways to solve it. You can take some arbitrary values to solve it. For example, if you take s equals to -1, this part will become 0. You will easily get b. If you take s equals to 0, then this part will become 0. You will easily get a. I think this method is already familiar, right? আপনারা এই মেথডটা অলরেডি জানেন। s এর কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে একটা পার্টকে যদি 0 করা যায়, তাহলে বাকি ভ্যালুটা সহজেই বের করে ফেলা যায়। এটা করতে পারেন, অথবা আরেকটা যেটা করা যায়, যে আমরা পেলাম এটা 1 equals to a s plus 1 plus bs. Break it down, simplify. a s plus 1 plus bs, এটাকে এভাবে ভেঙে ফেলেন, as plus a plus bs। এবার সবগুলো s কে একসাথে করেন, s স্কয়ার থাকলে সবগুলো s স্কয়ার কে একসাথে করেন, সবগুলো s কিউব কে একসাথে করেন, s ছাড়া যে টার্মগুলো, কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো, সেই সব টার্মগুলোকে একসাথে করেন। এবার বাম দিকের সাথে কম্পেয়ার করেন, দেখেন বাম দিকে কোনো s নাই, তার মানে পুরোটাই s ফ্রি টার্ম বা s টু দি পাওয়ার 0, আর ডান দিকে s টু দি পাওয়ার 0 হচ্ছে a, তার মানে a ইকুয়াল টু হচ্ছে আসলে 1। একইভাবে বাম দিকে কোনো s নাই আর ডান দিকে s আছে, s এর কোএফিসিয়েন্ট a প্লাস b, তাহলে a প্লাস b ইকুয়াল টু কত আসলে? 0 না? কারণ বাম দিকে s নাই মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম, 0s, বাম দিকে 0s প্লাস 1, ডান দিকে a প্লাস bs প্লাস a।
এটাই হচ্ছে 0, এটাই হচ্ছে 1। দুইটা আননোন, দুইটা ইকুয়েশন সলভ করা যাবে? যাবে। এখান থেকে a আর b এর ভ্যালু বের করে ফেলেন। এটা সব সময়ই কাজে আসবে। আর আরেকটা টেকনিক যেটা সব সময় হয়তো কাজে আসবে না, তবে মাঝে মধ্যে ট্রিক হিসেবে কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে এই যে এরকম, যেমন 1/s + 1, এটা আমরা একটু মানে প্র্যাকটিস করলে ট্রিক গুলো মাথায় আসবে। সেটা আমরা 1 কে আমরা এভাবে লিখতে পারি না, s + 1 - s, s কেটে গেল, 1 থাকলো, তাহলে ঠিকই আছে। s + 1 - s, তাহলে এটাকে ভেঙে এভাবে লেখা যায়, s + 1 বাই পুরোটা মাইনাস s বাই পুরোটা। s + 1 s + 1 কেটে গেল, s কেটে গেল, দেখেন পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন পেয়ে গেছি। আগের মেথড দিয়েও সেম অ্যান্সারটাই পেয়েছিলাম। কাজেই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। আপনারা যদি কোনো শর্টকাট ফর্মুলাও মনে রাখতে পারেন, সেটা দিয়েও কাজ চালানো যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে এখন এই যে পুরো জিনিসটা, এই ফাংশনটা এখন পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে কনভার্ট হয়ে গেল। তাহলে এই পুরোটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস হচ্ছে এই পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের ইনভার্স ল্যাপ্লাস। এখন এটা আমরা ভেঙে ফেলি, ইনভার্স ল্যাপ্লাসের যে প্রপার্টিগুলো আমরা জানতাম, অ্যাপ্লাই দোজ প্রপার্টিজ। ল্যাপ্লাস ইনভার্স অফ 1/s মাইনাস ল্যাপ্লাস ইনভার্স অফ 1/s + 1। 1/s এর ইনভার্স ল্যাপ্লাস হচ্ছে 1, 1/s + 1 এর ইনভার্স ল্যাপ্লাস হচ্ছে e⁻⁻t। রিমেম্বার, e⁻at Laplace transform is 1/s - a. Remember that one. So e⁻⁻t Laplace transform is 1/s + 1. So just the opposite. The inverse Laplace of 1/s + 1 is e⁻⁻t. Then it's done. Any question? Okay. What about this one? What is new in this problem? এটা e⁻⁻s। Okay. That means we have to use what? Second translation theorem. Good. So first of all, we have to take care of this part only. Find the inverse Laplace of this part. Yes, just the previous problem. এটা অ্যান্সার আমরা বের করেছি 1 - e⁻⁻t। আমি এখানে আরেকবার বের করে দেখিয়েছি। Find the inverse Laplace. Then because of e⁻⁻s, we will have f of t - a, u of t - a. A is 1. Why is a 1? Because e⁻⁻1s, right? e⁻⁻as. The formula is e⁻⁻as. So here a is 1. So f of t - 1, u of t - 1. F of t is 1 - e⁻⁻t. Bring it here. Replace the t by t - 1 and u of t - 1. That's it. স্যার আমাদের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ব্রেক করার আরেকটা মেথড ছিল, ওটা কি লাগবে? ওই যে কোএফিসিয়েন্টস দিয়ে যে ব্রেক করতে হয় পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন। কোএফিসিয়েন্ট মেথড, ওই যে দুই সাইডে নিয়ে কোএফিসিয়েন্ট করা লাগে, যে একটা মেথড। যেমন মানে অনেকগুলো ফাংশন ব্রেক করা যায় না,
মানে এস এর ভ্যালু দিয়ে জাস্ট এস এর ভ্যালু নিয়ে ওই আচ্ছা মেথডটা ভুলে গেছি এ লেভেলে পড়ছিলাম তো আচ্ছা, এটা দেখেন তো, এই মেথডটা মনে পড়ে কিনা? হ্যাঁ এটা মনে করতেছে মানে এস এর ভ্যালু নিয়ে এটা মনে মনে আছে কিন্তু স্যার ওই যে আমার আরেকটা মনে ছিল মনে দুই সাইডে না না, কোএফিসিয়েন্ট এটা দিয়ে এটা এস এর ভ্যালু নিয়ে না, এটা ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মনে আছে স্যার এটা মনে আছে তো এটাই তো কোএফিসিয়েন্ট। ও আচ্ছা 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 এই যে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 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 ঠিক আছে এস টা মুছে গেছে এখানে, এস হ্যাঁ এর হ্যাঁ হ্যাঁ কোএফিসিয়েন্ট এজন্যই এ প্লাস বি, এখানে এস এর কোএফিসিয়েন্ট বাম পাশে হ্যাঁ হ্যাঁ 0, হ্যাঁ এবার বুঝছি বুঝছি এবার বুঝছি স্যার ওই যে এস টু দি এস তো পাওয়ার ছিল 0 না এর কোএফিসিয়েন্ট এ, এস টু দি পাওয়ার আর 0 এটা এর এস টু কোএফিসিয়েন্ট পাওয়ার 1। হ্যাঁ, ঠিক আছে এই তো, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি জি সব স্যার ওটাই এখানে। যদি অন্য কোনো টেকনিক কাজ না করে, এটা করবেই, কারণ এটা একদম বেসিক ম্যাথমেটিক্স, হ্যাঁ হ্যাঁ বেসিক ক্যালকুলেশন, তাই না? অন্যগুলো খানিকটা ট্রিক বলা যায়, কিন্তু এটা হচ্ছে একদম বেসিক ক্যালকুলেশন। এজন্য দেখবেন আমি বেশিরভাগ ম্যাথে এটাই ফলো করেছি, যাতে এটাতে কোনো মানে ফেল না থাকে। কিন্তু আপনি যেভাবে সুবিধা সেভাবে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, নাও this one. How will you take the partial fraction? স্যার a বাই s প্লাস 1 প্লাস b বাই s মাইনাস 2 প্লাস b বাই s মাইনাস 2 c বাই s মাইনাস 2 হচ্ছে Good. S plus 1, s minus 2, s minus 2 whole square. So 4 square minus 5s, 4 square minus 5s equal to this. Send this whole thing to the other side, multiply, then you will get this. Now solve it in any way that you can. Find the values of a, b, c. This will be the partial fraction. So this whole thing is converted into this partial fraction. Now the inverse Laplace transform. This one, 1 by s minus a, right? 1 by s minus 1, 1 by s minus 2, 2 by s minus 2 whole square. Okay, so the first part, 1 by s minus 1, this is e to the power minus t. এটা মনে আছে সবার? e to the power at এর ল্যাপ্লাস ছিল 1 by s minus a, তো এখান থেকে পাচ্ছি। এটাও তাই, 1 by s minus 2, তাই e to the power 2t, এই দুটো মনে আছে সবার? Okay, now the last part, see, last part একটা এইরকম আছে, 2 by s minus 2 স্কয়ার। এই ক্ষেত্রে কি করা যায়? s মাইনাস 2 প্লাস 2 নিচে না হয়েছে Yes, there is s minus 2. This s minus 2 has to be made s. s minus 2 কে s বানাতে হবে, তাহলে s কে কি বানাতে হবে? s plus 2 না? s এর জায়গায় কি চাইলেই s plus 2 আনা যায়? বিনিময়ে কি করতে হয়? স্যার যে e to the power e to the power 2t আনতে হবে, তাই না? ফার্স্ট ট্রান্সলেশন থিওরেম। s plus 2 নিয়ে আসেন এখানে, এখানে e to the power 2t নিয়ে আসেন। এবার দেখেন তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, 2 by s স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, এটা শুধু 1 by s স্কয়ার। e to the power n কি হলো Factorial of sorry, Laplace of t is 1 by s square. কাজে 1 by s square এর inverse Laplace হচ্ছে t. This is how you complete the inverse Laplace transform. What about this? স্যার এটা হবে
as plus b by a square plus 1 plus c by s plus গুড, নিলয় বললেন ঠিক আছে, গুড। দেখেন a square plus 1 আছে, কাজে as plus b by s square plus 1, then there is s plus 1, so s plus 1 and c. Now solve for a, b and c. For example, I use the coefficient method in this case. So send this to the other side. So as plus b is plus 1 plus c s square plus 1. Multiply, simplify, calculate, take all the s squares together, all the s's together, all the s free terms together. Now compare এইসব with the other side. এইসব ম্যাথে আবার স্যার ওই যে ভ্যালু নিয়ে করা যায় না, মানে কোএফিশিয়েন্ট নাই লাগে, মানে হ্যাঁ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্মস যদি থাকে আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এখানেও ভ্যালু নিয়ে করা যাবে যদি আপনি ওই s স্কয়ার প্লাস 1টাকে s প্লাস i s মাইনাস i ওভাবে ভেঙে ফেলেন। হ্যাঁ, তো অনেকগুলো ভ্যালু নিতে হবে, মানে একটা ফ্র্যাকশনের জন্য সেখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা ভ্যালু চলে আসছে, একবার i এর জন্য একবার মাইনাস i এর জন্য, তো ক্যালকুলেশনটা একটু লেন্দি হবে, কিন্তু প্রসেস মানে আসলে সেম জিনিসই, এই যে ওই ক্ষেত্রে সেম অ্যান্সারই পাবে। Anyway, so now compare it with the other side. Minus s equal to this. That means the coefficient of s square is 0 because there is no s square. The coefficient of s is minus 1 because there is minus s. And the coefficient of s free term or constant is again 0. 0 minus 1, 0. 3 unknowns, 3 equations. So it is solvable. You can solve it. Solve, find the value of a, b, c, then put the values, you get the partial fraction. Partial fraction পেয়ে গেছেন। এখন কাজ কি? Let's look at the question again. Inverse Laplace of the whole thing. So first of all, this part only. We have got the partial fraction. Break it down into the partial fraction. Then find the inverse Laplace. For example, this part. এটার কোনো সরাসরি ফর্মুলা আমাদের জানা নাই, তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? দুটো ভাগে ভেঙে ফেলবো। s বাই s স্কয়ার প্লাস 1 এটা একটা নিব, কনস্ট্যান্ট বাই s স্কয়ার প্লাস 1 ওটা আরেকটা নিব, জাস্ট লাইক দিস। s বাই s স্কয়ার প্লাস 1 1 বাই s স্কয়ার প্লাস 1 আর হাফ মাইনাস হাফ যেটা কমন যায় বাইরে চলে যাবে। তো s বাই s স্কয়ার প্লাস 1 ইনভার্স is cos t, 1 বাই s স্কয়ার প্লাস 1 inverse is sin t, and 1 by s plus 1 or 1 by s minus 1, that becomes e to the power minus t. তো এটা বুঝিনি স্যার। কোনটা বুঝেননি? তো এটা বুঝিনি স্যার, এই যে এটা ভাঙলাম Last part টা? মাইনাস এস, হ্যাঁ মানে মাইনাস এস বাই ভাঙলাম কেন এটা বুঝছি না। না না স্যার, এই যে মানে ল্যাপটপ করা আগে স্যার, মানে এটা ভাঙছি কিনা বুঝি না। মাইনাস এস থেকে It's মানে the না question. না Look at the question. এটা না স্যার, মানে ল্যাপটপের সময় স্যার। Laplace নিচে এর শুরুতে এটা, এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে সেকেন্ড লাইনটা এটা বুঝিনি স্যার। এটাই তো Second line. কোশ্চেন, এটাই তো কোশ্চেন। কোশ্চেনে কি ছিল দেখেন, এই যে ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, 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 find the inverse Laplace transform of the whole আচ্ছা function. আচ্ছা, হ্যাঁ ওখান থেকে আমরা একটা পার্ট আগে আলাদা করে নিলাম। হ্যাঁ। So we are find the inverse Laplace of f of s only. স্যার, First of তাহলে all, তো only f of s. তাহলে তো আলাদা করলে একটা থাকবে মাইনাস এস বাই এস স্কোয়ার প্লাস 1 প্লাস এস বাই এস প্লাস 1, মানে প্লাস মাইনাস এস বাই এস প্লাস 1, এটা হবে না স্যার? না এটার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন আমরা বের করলাম না এখানে, এই যে আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন বের করা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, তো এত কষ্ট করে আমরা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন বের করছি কেন?
বের করার উদ্দেশ্য আছে তো, দেখি নাই স্যার। কারণ এই পুরো ফ্র্যাকশনটা আমরা সরাসরি ইনভার্স ল্যাপ্লাস বের করতে পারবো না। ফাইনাল অ্যান্সারটা দেখি নাই স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে এই যে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন এবার ইউজ করলাম, এবারে প্রত্যেকটা পার্টের জন্য আপনি ইনভার্স ল্যাপ্লাসের যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই করেন। এবার দেখেন তিনটা ফর্মুলাই আমাদের পরিচিত, সাইনের ফর্মুলা, কসের ফর্মুলা, ই টু দি পাওয়ার সামথিং এর ফর্মুলা। এনি কোয়েশ্চেন অন দিস থ্রি? এনিওয়ান এলস? নীলা ছাড়া? ওকে, নাও দিস ইজ অনলি এফ অফ টি। শুধু এস এর যে পার্টটা এফ অফ এস সেটার ইনভার্স হলো, কিন্তু কোয়েশ্চেন আরেকটা পার্ট ছিল, সেটা কি? ই টু দি পাওয়ার মাইনাস পাই এস। তাহলে কি লাগবে এখানে? সেকেন্ড ট্রান্সলেশন থিওরেম। সেকেন্ড ট্রান্সলেশন থিওরেমটা কি? এফ অফ টি মাইনাস এ, ইউ অফ টি মাইনাস এ। এ হচ্ছে এখানে পাই। এফ অফ টি যা পেয়েছেন সেখানে টি এর জায়গায় টি মাইনাস পাই দিয়ে দেন, তার সাথে ইউ অফ টি মাইনাস পাই। কস টি মাইনাস পাই, এটাকে মাইনাস কস টি কিভাবে লিখলাম মনে আছে? এটার জন্য কি বলেছিলাম? সাইন এ প্লাস বি, কস এ প্লাস বি, ফর্মুলাগুলোর কথা বলেছিলাম, মনে আছে? আমি কি অনলাইন আছি? ওকে, তো ওই ফর্মুলা দিয়ে সাইন এ প্লাস বি, কস এ প্লাস বি, ওখান থেকে এগুলো বের করতে পারবেন। তো এফ অফ টি মাইনাস পাই, ইউ অফ টি মাইনাস পাই, এটাই অ্যান্সার, এটাই অ্যান্সার। হোয়াট অ্যাবাউট দিস? 1 by s square plus 1 s square plus 4 e to the power minus 2 pi s. তাহলে প্রথমে এই অংশটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস বের করতে হবে, তারপরে এটার জন্য সেকেন্ড ট্রান্সলেশন থিওরেম। তাহলে 1 by s square plus 1 s square plus 4 এক্ষেত্রে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন কিভাবে করা যায়? এই যে এস প্লাস বি হবে, আর একটা যদি হবে সিএস প্লাস ডি। গুড, দুইটাতেই একটা করে s লাগবে, as প্লাস b প্লাস cs প্লাস d, এভাবে নাম দিই, as প্লাস b বাই s স্কয়ার প্লাস 1 cs প্লাস d বাই s স্কয়ার প্লাস 4। পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করে ফেললাম, এরকম একটা অ্যান্সার পেলাম, এই ভ্যালুটা এখানে দিয়ে দিলাম, কনস্ট্যান্ট বাই s স্কয়ার প্লাস 1 একটা আসলো, কনস্ট্যান্ট বাই s স্কয়ার প্লাস 4 একটা আসলো। তার মানে সাইনের যে ফর্মুলা সেটার সাথে সহজেই মিলে যাবে, s স্কয়ার প্লাস 1 কাজে sin t, s স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার বা 4 এজন্য sin 2t, বাকি কোএফিসিয়েন্ট গুলো ব্যালেন্স করে দিলেই হয়ে গেল। এরপর because of e to the power minus 2 pi s, f of t minus 2 pi, u of t minus 2 pi, f of t যা পেয়েছি t এর জায়গায় t minus 2 pi দিয়ে দেন, t এর জায়গায় t minus 2 pi দিয়ে দেন, সাথে u of t minus 2 pi, এটাই आंसर। যদি বলি এটা যদি উপরেরটা ফ্যাক্টরাইজ করে দিই তাও করা যায় স্যার। আচ্ছা না না স্যার, লাগবে না। উপরেটা আরেকবার দেখাবো নাকি বললেন? না 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 স্যার, নিচেটা ওই যে স্যার নীলয়ের সাউন্ডটা একটু আনক্লিয়ার, নীলয়ের এখন শোনা যায় স্যার? না না স্যার, আমি ভাবতেছিলাম যে ওই যে নিউমারেটরটা যদি ফ্যাক্টরাইজ করে নিতাম তাহলে মানে বের করতে স্যার দরকার নেই, তাও করা যায় স্যার। ওই যে একটা হবে এস প্লাস বি আর একটা হবে স্যার সিএস প্লাস ডি, একই হবে স্যার। হ্যাঁ, এই যে as প্লাস b একটা হবে, cs প্লাস d একটা হবে, যেটা নিচে স্কয়ার আছে, তো এভাবে গুণ করে কোএফিসিয়েন্ট বের করে সলভ করে
পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করে এরপর ওইটার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন সেখান থেকে এফ অফ টি বের করবে। এটা বের করতে গিয়ে আবার এস স্কয়ার প্লাস টু এস প্লাস টু, আবার সেই আগের জিনিস, এটাকে একটা কমপ্লিট স্কোয়ার বানান, এটাকে একটা কমপ্লিট স্কোয়ার বানান, এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার, সো এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান, এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর। এস প্লাস ওয়ান কে কি বানাতে হবে? এস, এস এর জায়গায় আনবো এস মাইনাস ওয়ান, ফার্স্ট ট্রান্সলেশন থিওরেম। এস এর জায়গায় এস মাইনাস ওয়ান, এস এর জায়গায় এস মাইনাস ওয়ান, বিনিময়ে বাইরে নিব ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি, ফার্স্ট ট্রান্সলেশন থিওরেম। তাহলে এবার এখানে হয়ে গেল এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান, এখানে হয়ে গেল এস স্কোয়ার প্লাস টু। এবার সাইনের ফর্মুলা সহজেই মিলে যাবে, এখানে সাইন টি, এখানে সাইন টু টি। তো পরে আবার এটাকে যে সেকেন্ড আবার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পাই এস এর কারণে এফ অফ টি মাইনাস থ্রি পাই ইউ অফ টি মাইনাস থ্রি পাই। স্যার ম্যাথস তো স্যার বলতে গেলে এটাই সবচেয়ে টাফেস্ট প্যাটার্ন না স্যার, এটাই মানে সবচেয়ে লেন্দিয়েস্ট। এ পর্যন্ত বাইরে তো এ পর্যন্ত এইটাই লেন্দিয়েস্ট, তবে হ্যাঁ মানে এই পর্যন্ত তবে এটাকে আরেকটু ছোট করার উপায় আছে। এটাও ইজি, খারাপ না মানে স্যার, এটা তো হ্যাঁ, এতটাই লাগে না। মানে হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এই পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে যেটুকু দেখালাম এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের বেসিক টেকনিক ইউজ করে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। তো কথা হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, আমরা শুরু থেকে বলেছিলাম যে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিছু কাজে লাগে। কি কাজে লাগে বলেছিলাম? ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে, মনে আছে? ল্যাপ্লাসের প্রথম ক্লাস যেদিন নিয়েছিলাম সেদিন বলেছিলাম। তো ইনভার্স তো ওটার জন্য আমাদের ল্যাপ্লাস শেখা লাগতো, ইনভার্স ল্যাপ্লাস শেখা লাগতো, যেটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি। তো এখন আমরা দেখতে পারবো কিভাবে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা যায়। তাহলে এটার জন্য আমরা কি তার আগে 10 মিনিট একটা ব্রেক দিব নাকি? জানা জিনিস সব এ পর্যন্ত যা যা জানলাম, এই জানা জিনিসগুলো দিয়েই আমরা পরের টপিকটা দেখবো। আমরা 10 মিনিট একটা ব্রেক নিই তাহলে। এই 10 মিনিট ব্রেকের মধ্যে যেটা করতে পারেন, যদি এটুকুর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আর না হলে একটু ব্রেক নিয়ে ঘুরে আসেন। 9:20 আমরা আবার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন শুরু করব। আর ভয়ের কিছু নাই যে একসাথে অনেক কিছু পড়া হচ্ছে। অনেক কিছু পড়া হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত যা যা পড়লাম এই সবগুলো এবার আমরা একসাথে দেখবো। এটাই হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে নতুন কিছু শেখার মতো নাই। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য যা যা শেখা লাগবে সেটা আমরা এই পর্যন্ত শিখলাম, এই ম্যাথটা পর্যন্ত। এরপর শুধু এই সবগুলো একসাথে অ্যাপ্লাই করে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করব। তো অলরেডি যা যা পড়ালাম, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, না হলে একটু ব্রেক নেন। 9:20 আমরা শুরু করব। আমি আছি এখানে। স্যার 9টা থেকে আমার ফিজিক্স ক্লাস দিয়েছে স্যার। ওহো, আসলে আমি এমন একটা সিচুয়েশনে পড়েছি যে আমি ইন পার্সন ক্লাসও কিছু মিস গেল, আবার সিলেবাসটাও শেষ করতে হবে। ঠিক আছে, আপনি যান। আহ, আপনি পরে এক সময় আমার সাথে যোগাযোগ করেন, কিভাবে এটা সলভ করা যায় আমরা দেখবো তখন। জি স্যার। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন আজকে? হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স নেই, কিছু নেই, আপনার ঠিক আছে। সবাই কিছু। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।